एसएसएल लॉ कॉलेज सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था जो कि 65 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस कंप्लीट होने के मौके पर, जहां पर काफी अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में विजिट किए थे जस्टिस श्री दिनेश महेश्वरी, जो कि चेयरमैन है नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, जिन्होंने इस कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को और जितने भी आए हुए गेस्ट थे उन सबको उन्होंने एड्रेस किया और बताया कि 65 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस किस तरह से कंप्लीट हुए हैं इस कॉलेज के। इस प्रोग्राम में काफी सारी बातें हुई, काफी सारे चीजों पर डिस्कशन हुआ, और साथ ही साथ जहां पर इस प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि लॉ पढ़ने के कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ पहले के जमाने में जो लोग थे लॉ की पढ़ाई हासिल करने के लिए वो आउट ऑफ जाया करते थे, यानी कि हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई जाया करते थे। मगर जब गुलबर्गा में एसएसएल लॉ कॉलेज ने इनिशिएटिव लेकर इस कॉलेज को स्टार्ट किया था, जहां पर अलग अलग कोर्सेज यानी कि 5 इयर्स का एलएलबी और साथ ही साथ 3 इयर्स का एलएलबी के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस श्री दिनेश महेश्वरी, जो कि चेयरमैन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैं और फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और प्रेसिडेंट सुशील जी नमोशी, जो कि एचकेई के प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ श्री नागाना एस घंटी, जो कि गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं एचके सोसाइटी के, और साथ ही साथ श्री अनिल कुमार एस मरगोल, ये भी गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं एचके सोसाइटी के। ये सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और भी काफी सारी बातें उन्होंने की हैं, आइए सुनते हैं। Master of laws. Law is one study that continues always, and for that matter, for a poor student like me, any opportunity to have an interaction with law professors and law college, well, was there any possibility of me going to allow that occasion to slip away when it was coming on a platter to me that come to the law college? I immediately said yes, because it is to my advantage. I would be going out from this college a little more richer than what I came. So thank you so very much. Being with law fraternity, law students, law professors, the law environment itself adds on to this institution. 60 years, it was being said, you are in, and the names which you counted, well, I can immediately again, because we tend to be subjective now, looking at our own advantages. So I tend to, well, establish my connect with this law college, even if it may sound remote, but whatever is the connect, if I am even a second cousin, well, you will accept me. So I can definitely will, and not second cousin, you will, as when I will be sharing with you my connect, probably you will immediately take me in your fold once and for all. Justice Shivraj V. Patil Sahib, the first bench. Sincere thanks on my behalf, on behalf of my family and my colleagues, to all of you having waited a little, a bit extra during this afternoon, this Saturday afternoon. Maybe some other engagements you might have compromised on. ಇವತ್ತು ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನ. ಭಾರತದ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 65ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1960ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ಅದ್ರ ಇನಾಗ್ರೇಷನನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ
ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಲೀಗಲ್ ಲ್ಯುಮಿನರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೆಸರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Myself Dr. Maheshwari Hiremat, principal of this esteemed institution, Sheikh Shankarlal Lahoti Law College. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ 1960ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ನಂತರ 3 years ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1997 ಮತ್ತು 98ರಲ್ಲಿ 5 years BA-LLB ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾನರಬಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಜಡ್ಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1975ರಿಂದ 78ರವರೆಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಸರು ಒಯ್ದರು, ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ 65 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಜಡ್ಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು 65ನೇ ವರ್ಷನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಮಿನಿಯಂಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರಾನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ as a principal of this institution, along with my army teaching faculties, I take this institution under the direction of many legal luminaries and our alumni Dr. Shivraj Patil sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇಠ್ ಶಂಕರ್ಲಾಲ್ ಲಾಹೋಟಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೇ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಲಾಪುರದವರು. ಅವರು BCom, MCom, LLB, LLM ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಂಡರಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಂಪುರಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನಸಿನಿಂದ ಈ ಬಂತು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ಲಾಹೋಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಂಪುರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್. ಸೊ ಈ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇವತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿದಾಗಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಯಾವ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುದೈವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅದ. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್? ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕ, ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ MLM ಆಗೀನಿ, PhD ಆಗೀನಿ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆತ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಇವರು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.